ಓಂ ಶನ್ನೋ ಮಿತ್ರಃ ಶಂ ವರುಣಃ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ವರ್ಯಮಾ ಶನ್ನ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುರುಕ್ರಮಃ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಸ್ತೆ ವಾಯೋ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ತ್ವಾಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಋತಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಸತ್ಯಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ತನ್ಮಾಮವತು ತದ್ವಕ್ತಾರಮವತು ಅವತು ಮಾಂ ಅವತು ವಕ್ತಾರಂ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽव्योऽमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु. अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणकोशोऽसि मेधया पिहिता श्रुतं मे गोपाय. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. वृक्षस्य रेरिव कीर्ति पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरो निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु. तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानीस्तः. श्रुतं मे मा प्रहासीरनेन गीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि. ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. भद्रं नो अपि वातयमनः. ॐ
शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितै यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मानं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रैणोति तस्मै तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमन्या नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। द्रोणतटाकयद्रतजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी
कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोद्घटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसी करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಿಷಾದ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಜುನನ ಒಂದು ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲ ಶಂಕನಾದ ಪಾಂಡವರು ಕೂಡ ಶಂಕನಾದ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೌರವರ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ರಣರಂಗನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಅವರಿಗೆ, ನನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನನ್ನ ಎದುರು ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅವನು ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿಯಾದ ದುರ್ಯೋಧನನ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ರಥನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡೋಗು ಅಚ್ಚುತ, ನೋಡ್ತೀನಿ ಯಾವನೇ ಅವನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಈ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಂಥ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೈ ಎಮೋಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಫಲ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಶತ್ರು ಇರುವೆ ಥರ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆನೆ ಥರ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಅಂದರೆ ಅವನ ಬಲ ಅಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅವನು ಮುಂಚೆನೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಶತ್ರು ಬಲ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನು ವೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವನು ಇರುವೆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಆನೆ ಥರ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಆಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಆ ಥರ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಸೇನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಥನ ಬಿಡ್ತಾನಂದರೆ, ಈಗ ಸಂಜಯ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ಏವ ಮುಕ್ತೋ ಋಷಿಕೇಶೋ
ಗುಡಾಕೇಶೇನ ಭಾರತ ಸೇನಯೋರುಭಯೋರ್मध्ये ಸ್ಥಾಪಯಿತ್ವಾ ರಥೋತ್ತಮಂ ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣ ಪ್ರಮುಖತಃ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಚ ಮಹೀಕ್ಷಿತಾಂ ಉವಾಚ ಪಾರ್ಥ ಪಶ್ಯೈತಾನ್ ಸಮವೇತಾನ್ ಕುರುನಿತಿ ತತ್ರಾಪಶ್ಯತ್ ಸ್ಥಿತಾನ್ ಪಾರ್ಥಃ ಪಿತॄನತ ಪಿತಾಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯಾನ್ ಮಾತುಲಾನ್ ಭ್ರಾತॄನ್ ಪುತ್ರಾನ್ ಪೌತ್ರಾನ್ ಸಖೀಂಸ್ತತಾ ಶ್ವಶುರಾ ಸುಹೃದಶ್ಚೈವ ಸೇನಯೋರುಭಯೋರಪಿ ತಾನ್ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ಸ ಕೌಂತೇಯಃ ಸರ್ವಾನ್ ಬಂಧೂನವಸ್ಥಿತಾನ್ ಕೃಪಯಾ ಪರಯಾವಿಷ್ಟೋ ವಿಷೀದನ್ನಿದಮಬ್ರವೀತ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಂಜಯ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೇ ಭಾರತ ಅಂತ. ಇದು ಕೂಡ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಸಂಬೋಧ. ಅವನು ಭರತ ವಂಶೀಯ, ಆತನು ಕೂಡ ಅದು ಟೈಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇ ಭಾರತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೇ ಭಾರತ, ಗುಡಾಕೇಶೇನ ಏವಂ ಉಕ್ತಃ ಋಷಿಕೇಶಃ ಉಭಯೋಃ ಸೇನಯೋಃ ಮಧ್ಯೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣ ಪ್ರಮುಖತಃ ಚ ಸರ್ವೇಷಾಂಚ ಮಹೀಕ್ಷಿತಾಂ ಮತ್ತು ರಥೋತ್ತಮಂ ಸ್ಥಾಪಯಿತ್ವ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಇತಿ ಉವಾಚ, ಹೇ ಪಾರ್ಥ, ಸಮವೇತಾನ್ ಏತಾನ್ ಕುರೂನ್ ಪಶ್ಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡೋಣ. ಸಂಜಯ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಹೇ ಭಾರತ. ಭಾರತ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ರಥನಾಗನು, ಆತ್ಮರಥಃ ಆತ್ಮಕ್ರೀಡ ಅಂತ. ಆ ಟೈಟಲ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆದರೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಆ ಟೈಟಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೇ ಭಾರತ, ಗುಡಾಕೇಶೇನ, ಗುಡಾಕೇಶ ಅಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೆಸರು. ಗುಡಾಕ ಅಂದ್ರೆಗೇ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ಸ್ ಇರೋವನ್ನು ಗುಡಾಕ ಅಂತಾರೆ, ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ಸ್. ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಗುಡಾಕ ಅಂದ್ರೆಗನ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋನು. ನೆಪೋಲಿಯನನ್ನು ಕೂಡ ಗುಡಾಕೇಶ ಅಂತಾರೆ, ಗುಡಾಕ ಅಂತಾರೆ. ಗುಡಾಕ ಅಂದ್ರೆಗನ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 3 hours 4 hours ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಆಗಿ 0 ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ 2-3 ತಿಂಗಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2-3 ತಿಂಗಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನ ಇಂದ್ರಿಯ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನೋಡಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ನಮ್ಮಗಳದ್ದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ದಿವಸ ಕೂಡ ಇರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ದಿರ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಭೋಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ನಿದ್ದೆ ಒಂದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರ್ತೀರಂತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು 1 ವಾರ ಇರ್ಬೋದಂತ, ಒಬ್ಬರು 10 ದಿವಸ ಹಂಗೆ ಅಂತ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2.5 ದಿವಸ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಂತೆ. ಆ 2.5 ದಿವಸ ಇದ್ದವನು ಕೂಡ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಯೂಷರಿ ಜಗತ್ತು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಟೇಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ, ಅವನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಚೇರ್ಗಳು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ, ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗಿಗಳು ಅವರು ಈ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರೋರಿಗೆ ನಾವು ನೋಡದೇ ಇರೋವಂಥ ಸತ್ಯನೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೊಂಥರ ಆ ನಿದ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳು ಆರೋಹಿತ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡೋರು ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಗ್ನರಾಗಿ ನಿದ್ದೆನೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನಿಗಾದರೆ ಎಮೋಷನಲ್ಲಿ ಆ ಇಷ್ಟ ದೇವತನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ
ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಮೈಂಡಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಈಗೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋರು, ನಿದ್ದೆ ಕೆಡ್ತಂದ್ರೆಗನ ಆ ಥರ ತುಂಬಾ ಇಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಥರ 2.5 ದಿವಸ ಅವನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದಿದ್ದಂಗೆ, ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಇವು ನನ್ನ ಶತ್ರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೋ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ನಂತೆ, ಹುಚ್ಚಿನ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ನಂತೆ. ಬಟ್ ಅರ್ಜುನ ಅಂಥದ್ದು 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಬೇಕು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಅಷ್ಟೇ, ಲಕ್ಷ್ಮಣಂದು ಎಷ್ಟು 12 ಇಯರ್ಸ್ ಏನು 14 ಇಯರ್ಸು ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣಂದು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ವ್ರತ ಅದು. ಆ ಥರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತು. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅರ್ಜುನನ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಜುನನೇ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸನ್ಯಾಸ. ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಸನ್ಯಾಸ ತೊಗೊಂಡು ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀನು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದ ಅರ್ಜುನನೇ ನೀನು ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಬೇಕಾದರೆ ನೀನು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನೀನು ಅದನ್ನು ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆಯಾ, ಬಟ್ ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ. ಅದು ನಿಜಾನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂದ್ರೇಗೇನೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಇವನಿಗೆ ರಜೋಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂದರೆ ಸ್ವಂತ ಅನ್ನನೇ ಗಾಂಡೀವದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅಭಿಮನ್ಯು ಸತ್ಯಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಪುತ್ರ ಮೋಹ. ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಕಾರಗಳು, ಷಡ್ಭಾವ ವಿಕಾರಗಳು, ಇದು ಅರ್ಷಡ್ ವರ್ಗಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಅವಾಗ ಹಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತಷ್ಟೇ. ನಮಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಧಿಕಾರ, ನಾವು ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಏನು ಅನ್ನೋದು. ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ. ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ರಜೋಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ನಿಂದು. ನಿನ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಸುಮ್ಮನಿರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕ್ಲಾನಿಂದ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ನಾಗ ಬಾಬಾಗಳು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಆ ಕ್ಲಾನಿಂದನೇ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಅಖಾಡಗಳು ಅವರು ಯಾವ DNA ಬಂದಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಸಾಧು ವೇಷ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಆಕ್ರೋಶ, ಅದೇ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಟು, ಆ ಗುಣಗಳು ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿದು ಇವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ವಿಪರೀತ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮೈಸೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ಎಂಟ್ರೀಸು. ಹೆಂಗೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೋ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು, ಅಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೋ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿಜ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಜ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲು. 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆ ಥರ ಗುಡಾಕೇಶೇನ ಅರ್ಜುನ ಯಾವಾಗ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಆವಾಗ ಋಷಿಕೇಶನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ 2 ಸೇನೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಥವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭೀಷ್ಮ ಮತ್ತು ದ್ರೋಣ. ಅರ್ಜುನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಕೌರವ ಸೇನೆಯನ್ನು ಇವನು ಲೈಟಾಗಿ ತಗೊಂಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಮರೆತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮುಂದೆನೇ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಹೆದರಿತಾನೆ ಅಂತ ಭಾಷಿಕರ ಭಗವಾನರು ಅಂತಾರೆ. ಹೆದರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗಿ. ಇದು ಅರ್ಜುನನ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು. ಅವನಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಯೋಜನ ಮನುದ್ದಿಶ್ಯ ಮಂದೋಪಿ ನಾ ಪ್ರವರ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರೂರ ಕರ್ಮವಾಗಿ ಭೀಕರ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ, ಫಾರ್ ವಾಟ್? ರಾಜ್ಯನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂದುಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮನೋ ಅಧರ್ಮ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಏನಾದರೂ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಾರಣ ಏನು? ರಾಜ್ಯನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಸುಖವಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಆನಂದವಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಕಡಿಮೆ ಪರಾಧೀನತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಂದಗಡೆ ಕೂಡ ಆನಂದನೇ. ಸುಖವಾದ ಜೀವನ, ಆನಂದದ ಹಿಂದೆ ಆನಂದನೇ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಯೋಜನ. ಮತ್ತು ಆ ಆನಂದನ ಹೊಂದಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಅಹಮಮಭಾವಗಳಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ದ್ವಾರ ಹೊರಗಡೆ ನಮಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಒಂದು ದೇಶ, ಕಾಲ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಆನಂದನ ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕೇವಲ ಆನಂದವನ್ನೇ ನಾವು ವಿಷಯಾನಂದವನ್ನೇ ನಾವು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅದರ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದೋ ಪರಿಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸುಖದ ಆಸೆನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದ ಸಾಧನೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಪಡೋ ಪರಿಶ್ರಮನ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮನಸ್ಸು ಆ ಥರ ಮಾಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಉಪಭೋಗ ಸಾಧನ ಬುದ್ಧಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವ್ರಿಗೂ ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಾವು ಇವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಮಗೆ ಗೆದ್ರೆಗನ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಅದೇ, ಆನಂದನೂ ಹೊಂದಬೇಕು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಈಸಿ ಕೇಕ್ ವಾಕ್. ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಬೀಜದಷ್ಟು ಸುಖಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರದಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿಷಯ ಆನಂದನ ಹೊಂದಬೇಕಂದ್ರೆ. ಅದು ಇವಾಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ದೋಷ ದರ್ಶನ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭೀಷ್ಮ ಮತ್ತು ದ್ರೋಣ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಥ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸು ಎದುರುಗಡೆ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಟಗಳಿದ್ದಂಗೆ ನದಿ ತಟ. ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ನದಿ ಕೆಳಗಡೆ. ಇಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಾಣಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ಬಸ್ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ. ಅಷ್ಟು ಡೇಂಜರಾಗಿ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣ ಇಂಥವನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನಗೆ ಅಲ್ಪ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಅದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಆ ರಾಜ್ಯನ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೂ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಆ ಸುಖ ಸಲುವಾಗಿ ಎದುರುಗಡೆ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನೀಗ ಅಹಂ ಭಾವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ದುಃಖ ಬಂತು, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು, ಹೆದರಿಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಯೋಗದ ಭಯನೇ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೆದರಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ, ಭಯ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲವರು ಅಯ್ಯೋ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ, ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ವಿಯೋಗ, ಸುಖದ ವಿಯೋಗ, ನಮ್ಮವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡವ್ರ ವಿಯೋಗ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಯೋಗ ಸಂಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೋ ನಮಗೆ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು. ಇವಾಗ ಈತನಿಗೂ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಅದೇ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ನಮ್ಮವರು ಅಹಂ ಭಾವಗಳೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರೆಲ್ಲ ಪಾಂಡವರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೋ ವೈಷಯಿಕ ಆನಂದನ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಯುದ್ಧಗಳೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಿ ಆ ಸುಖನ ಹೊಂದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ದೋಷ ದರ್ಶನ ಕೇವಲ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಎದುರುಗಡೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಆ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಂಶನ ಮುಂಚೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದೇ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಎದುರುಗಡೆ ಆ ಪರಿಶ್ರಮ ನೋಡು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನೋಡು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಗೆದ್ದರೇ ನಿನಗೆ ಅಲ್ಪ ಸುಖ ಸಿಗೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಾನು ನಾಸ್ತಿಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ನನಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಾನು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರೋ 9 hours ಲಾಗಿನ್ ಲಾಗೌಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೇ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 9 hours ಆದರೂ ಸುಖ ಪಡಬೇಕಲ್ಲ. ಬೇಡ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 50%, 4.5 hours ಆದರೂ ಸುಖ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ. ಇದಂಥ ಜೀವನ, ಇದನ್ನು ಬೆಟರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಕೋಬೇಕು? ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆ ಥರದ್ದು ನಡಿಬೇಕು, ವಿಚಾರ ನಡಿಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅರ್ಜುನನಿಗೀಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇ ಅಥ ಭಾರತಃ ತತ್ರ ಪಶ್ಯ ತತ್ರ ಉಭಯೋಃ ಏವ ಸೇನಯೋಃ ಸ್ಥಿತಾನ್ ಪಶ್ಯ. ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪಿತೃನ್, ಪಿತಾಮಹಾನ್, ಆಚಾರ್ಯಾನ್, ಮಾತುಲನ್ ಅಂದರೆ ಮಾವಂದಿರು. ಆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾತುಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತಾಯಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತ, ಮಾಮಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಜಾನೇ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸಂಬಂಧ ಅದು. ಮಾಮಂದರಿಗೆ ಅಳಿಯಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕನ ಮಗನೋ ತಂಗಿ ಮಗ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತವಾದ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಅಕ್ಕ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಫೈಟಿಂಗೆ, ರೆಸ್ಲಿಂಗೇ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ. ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತವಾದ ಏನೋ ಒಂದು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ. ಆ ಥರ ಮಾತುಲ ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಸಮಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಭ್ರಾತೃನಂದರೆ ಇನ್ನು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು, ಪುತ್ರನಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಪೌತ್ರನಂದರೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಸಖೀಸ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡು. ಮತ್ತು ಶ್ವಶುರನಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾವಂದಿರು, ಅಂದರೆ ಮಾತುಲನಂದರೆ ಸೋದರ ಮಾವರು, ಸ್ವಸುರ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾವಂದಿರು. ಭಾರ್ಯಾಂ ಜನಯಿತಾರಹ ಅಂತಾರೆ. ಭಾರ್ಯ ಭರ್ತ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತನೇ. ಭರ್ತ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಭಾರ್ಯ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್, ಅದರ ಅರ್ಥನೇ. ಭಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೇ ಅವ್ರನ್ನ ಗಂಡ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಭರ್ತ ಅಂದರೆ ನೀನು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯನ್ನು ನೀನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಮೀನಿಂಗ್. ಈ ಥರ ಇವನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಂಜಯ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅರ್ಜುನ ನೋಡಿದಂತೆ ತಾನ್ ಅವಸ್ಥಿತಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಬಂಧೂನ್ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ಸಹ ಕೌಂತೆಯಃ ಪರಯಾ ಕೃಪಯಾ ಆವಿಷ್ಟಃ ವಿಷೀದನ್ ಇದಂ ಅಬ್ರವೀತ್ ಅಂತ. ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟ ಅರ್ಜುನ. ಎಲ್ಲ ಮೆಮೊರಿ ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಿದ್ದು, ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು. ಕೃತವರ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಅಂಥವನು ಇವಾಗ ಆ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಮಹಾರಥಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೇನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮಾವ, ಶಲ್ಯ ಇವರೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಾತ ಮೇಲೆ ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೂ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಕೃಪಾ ಅಂದರೆ ದಯಾಗುಣ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಾ, ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಹಂ ಭಾವಗಳೇ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಪರಮಾನಂದನ ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅಹಂ ಭಾವಗಳೇ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಇದೊಂದೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಮಿತ್ತನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ನಡೆಸಿರೋದು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಇದು ಫಸ್ಟ್ 6 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆಗೇ ಫುಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅದರಿಂದ ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ, ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಗೆದ್ದು ಆ ಪೊಟೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಳ್ಳಿಂದ ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು, ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಅದನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗಲೇ ನಾವು ಈ ಅಹಂ ಮಮ ಭಾವ ರೂಪದ ಸಂಸಾರದಿಂದ ನಾವು ಆ ಮೋಹದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮ ಯಾವುದು, ಅಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಫಸ್ಟು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಎಂಥ ಸಂಬಂಧನೇ ಆಗಲಿ, ಗುರು, ಮಾತಾ, ಪಿತೃ ಎಂಥದೇ ಆಗಲಿ, ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಯುದ್ಧ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಯುದ್ಧ. ಅಲ್ಲಿ ಗುರು ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕಾ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾ, ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮ ಸಂಕಟ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಹನುಮಂತನ ತಾಯಿ ಯಾರಿಗೋ ಅಭಯದಾನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಯಯಾತಿಗೆ ಅನಿಸಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರಿದೆ, ಫೇಮಸ್ ಹೆಸರು. ಯಯಾತಿ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ, ಆತನಿಗೆ ಅಭಯದಾನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಹನುಮಂತ, ಸರಿ ಅಮ್ಮ ನೀನು ಎದುರ್ಕೊಬೇಡ, ನಾನು ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು. ಮತ್ತು ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಆಪತ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಶ್ರೀರಾಮ ಪ್ರಭು ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ಶ್ರೀರಾಮ ಪ್ರಭು ಹತ್ರ ಹೆದರಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರದು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹನುಮಂತ, ಏನು ನೀನು ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನಿನಗೆ, ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಅಭಯ ಪ್ರದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ನಾನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತಾಯಿಗೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅವನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದೇ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಭು, ನೀನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಅಭಯದಾನ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಹೋದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು, ನಾನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು
ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ನು ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನೀನಾಂ ಅಗ್ರಗಣ್ಯಂ. ಹನುಮಂತ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನೀನಾಂ ಅಗ್ರಗಣ್ಯಂ. ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಜ್ಞಾನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಬುದ್ಧಿ ಥರ ತೋರಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಹನುಮಂತ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯುದ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಯಾವುದು ಎದುರೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ರಾಮಬಾಣ ಕೂಡ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹನುಮಂತನ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟರು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ. ಇವರು ಯಾರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನಾ ಅಂತ ತಂದೆ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತವಾಗಿದ್ರೇ ಯಾರದೇ ಆಗಲಿ, ಪಿತೃ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಲಿ, ಮಾತೃ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಲಿ, ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತವಾದದ್ದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಷಿದ್ಧವಾದಾದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಗಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ತಂದೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ದೂರ ಇಟ್ಟ ಧರ್ಮದ ಸಲುವಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗುರುವನ್ನೇ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟ ಹನುಮಂತ. ವಿಭೀಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ ಇರುತ್ತೆ. ಕೌರವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸತಿ ಗಂಧರ್ವರು ಕೌರವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅಂತಾನೆ, ಹೇ ಹೋಗಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ. ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ವನವಾಸ ಕಳಿಸಿರೋ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾವು ಅವ್ರು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಪಾಂಡವರಾಯ್ದು ಅವ್ರು 101 ಜನ, ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ನಾವು 106 ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಅಂತ. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅದು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿದೊಂದು ಧರ್ಮ ಇರುತ್ತೆ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತವಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಆ ಥರ. ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆಗಾನ ವಿಭೀಷಣ ಥರ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವರ ಅಣ್ಣ. ಪರಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಅಪಹರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋದು ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಕರ್ಮ ಅದು. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಧರ್ಮದ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಕೃಷ್ಣನು ಧರ್ಮಾತ್ಮ, ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಜಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನವನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಭಾವ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾವನ ಸಲುವಾಗಿ ಅಧರ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಗಂಧರ್ವ ರಾಜನಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ಅಭಯದಾನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಗಂಧರ್ವ ಎಂಜಲ್ ಉಗಿದಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ಕೃಷ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದು ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದನ್ನು ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿನ ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಶರಣ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾರದ ಋಷಿ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೇಗನ ಅವ್ರು ನಾರದರು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದಾನೆ ಒಬ್ಬನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾರಂದರೆ ಅರ್ಜುನ ಹತ್ರ. ಫಸ್ಟು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟು ಅಭಯದಾನ ತೊಗೊಂಬಿಡು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳು ಅಂತ. ಫಸ್ಟು ಸುಭದ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಕಾಲಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಭಯಸ್ತು ಅಂತ ಅಭಯದಾನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಯಾರಿಂದ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದನೇ ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅವತಾರ ಪುರುಷ. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಪರಾಕ್ರಮ ಏನು ಅನ್ನೋದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ಅಭಯದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಹೋಗೋಣ, ಹೋದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಹೋಗೋಣ, ಬಟ್ ನಾನು ಸತ್ತ ಮೇಲೇ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಅರ್ಜುನನೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ಛೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮೂರ್ಛೆ ಬಿದ್ದೋಗೋ ಥರ ಲೀಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಥರ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತವಾಗಿದ್ದರೆಗನ ಮಿಕ್ಕಿದ ಧರ್ಮಗಳು. ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆಗರ ಯಾರನ್ನೂ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ತಾತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೌರವರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ಟು ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ. ದ್ರೌಪದಿ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣ ನಡೆದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, ಎಷ್ಟು ಮೈಂಡೆಡ್ ಕ್ಲೌಂಡ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೀಗ ಇಂಥ ವರಿಷ್ಠ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎದುರುಗಡೆ ಅಂಥ ಸೀನ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಯಾರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಧರ್ಮ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿದವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾರ್ಟು ಅಧರ್ಮ ಪಾಪ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನಸ ವಾಚಕ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆಗನ ಕರ್ಮಣಕ್ಕ ಶರೀರದಿಂದಾನೇ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಚಕೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಅಧರ್ಮ ಕೆಲಸ ನಡಿಬಾರದು ಮನಸ್ಸಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಧರ್ಮ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಧರ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಧರ್ಮಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಮೋಸದಿಂದ ಗೆದ್ದವರೇ, ಮೋಸದಿಂದ ಮತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನೇ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ, ಸರಿ ಇದು ತುಂಬ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ವನವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪಾಂಡವ್ರ ರಾಜ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಏನು ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಎಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದರು ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕಂತ ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲ, ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಸರಿ ಬಿಡು, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 5 ಕುಂತಿ ಪಾಪ ಸಿಂಪಲ್ಲು, ವನವಾಸದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. 5 ಜನಕ್ಕೆ 500 ಕೊಡಪ್ಪ ಸಾಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಬಂದರು. ಅಷ್ಟು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಷ್ಟತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅಧರ್ಮ ಆಚರಣೆ. ಮತ್ತು ಆತತಾಯಿಗಳಂದ್ರೆಗೇನ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅಗ್ರಿದೋ ಗರದಶ್ಚೈವ ಶಾಸ್ತ್ರಪಾಣಿರ್. ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದು ಆತತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ 6 ಪ್ರಕಾರದ ಆತತಾಯಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಅಗ್ನಿದೋ ಗರದಶ್ಚೈವ ಅಗ್ನಿದೋ ಗರದಶ್ಚೈವ ಶಸ್ತ್ರಪಾಣಿರ್ ಧನಾಪಹ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಾರಾಪಹಾರಿ ಚ ಷಡೇತೆ ಆತತಾಯಿನಃ. ಅಗ್ನಿದೋ ಗರದಶ್ಚೈವ ಶಸ್ತ್ರಪಾಣಿರ್ಧನಾಪಹಃ ಕ್ಷೇತ್ರದಾರಾಪಹಾರಿ ಚ ಷಡೇತೆ ಆತತಾಯಿನಃ. ಅಗ್ನಿದೋ ಗರದಶ್ಚೈವ ಶಸ್ತ್ರಪಾಣಿರ್ಧನಾಪಹಃ ಕ್ಷೇತ್ರದಾರಾಪಹಾರಿ ಚ ಷಡೇತೆ ಆತತಾಯಿನಃ. ಈ 6 ಜನರನ್ನು ಆತತಾಯಿಗಳಂತಾರೆ. ಆತತಾಯಿಗಳಂದರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸಾಯಿಸ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ. ಮೊದಲು ಅಗ್ನಿದಹ, ಯಾರು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿಗಾಗಲಿ ನಮ್ಮವ್ರಿಗಾಗಲಿ ನಮಗಾಗಲಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಂಥವನು. ಈಗ ಇವರು ಕೌರವರು ಲಕ್ಕಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಆತತಾಯಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಗರದಶ್ಚ ಅಂದ್ರೆಗನ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್, ಯಾರಿಗಾದರೂ ವಿಷ ಕೊಡೋದು. ವಿಷ ಕೊಡೋದು, ಭೀಮನಿಗೆ ವಿಷ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಪಾಣಿರ್, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ವೆಪನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಸಾಯಿಸ್ಬೋದು. ಪಶುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಹಸು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಹಸುವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಲ್ಲಬೋದು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತನ್ನಿದ್ರೆಗನ ಯಾವುದೇ ಪಶು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋ ಪಶುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಯಿಸ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಧನಾಪಹ, ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಳ್ತನ, ದನ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ದನನ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋನು, ಆ ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬೋದಂತೆ. ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಮೀನನ್ನು ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡೋರು. ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಾರ, ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಅಪಹರಣೆ ಮಾಡೋರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಬ್ಜಾನೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಾರಾಪಹಾರಿ, ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಂಥ 6 ಜನ ರಾವಣ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಇಂಥ 6 ಜನಗಳನ್ನು ಆತತಾಯಿಗಳಂತಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತಿರೋರೆಲ್ಲ ಆತತಾಯಿಗಳು. ಅವರು ಮಾಡಿರೋದು ಅಧರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ ಕೊಂದು
ಆ ಅಪಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾಲಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಲೋಕವಾಸನೆ, ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೇನೋ, ಕುಲಕ್ಷಯ ಆಗುತ್ತೆ, ವರ್ಣಸಂಕರ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪುರುಷರೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋದಾಗ, ಬಲಹೀನತೆಯಿಂದ ಹೆಂಗಸರಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ವರ್ಣಸಂಕರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇದು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಪಂಡಿತನ ಥರ. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸು ಸೆಮಿ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಥರ, ಪೂರ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಜ್ಞಾನ ಭಯಂಕರಿ ಅಂತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಭಯಂಕರಿ ಅಂತಾರೆ. ತುಂಬ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಹಿಂಸೋ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಅಂತ. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫೇ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಹಿಂಸಾ ತಥೈವ ಚ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡದು, ಇದು ಒಂದು 4-5 2-3 ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ತಿರೋದು. ತಥಾ ಹಿಂಸಾ ಪರೋಧಮಃ, ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮಂ ದಾನಂ, ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮಸ ತಪಃ, ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಯಜ್ಞ, ತಥಾ ಹಿಂಸಾ ಪರಂ ಬಲಂ, ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮಂ ಸುಖಂ, ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮಂ ಸತ್ಯಂ, ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮಂ ಶ್ರುತಂ ಅಂತ. ಇದು ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣ. ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಫಸ್ಟು ಅಹಿಂಸೋ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು ಧರ್ಮ ಹಿಂಸಾ ತಥೈವ ಚ, ಇದು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮಯುಕ್ತವಾಗಿರೋ ಹಿಂಸೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪರಮಧರ್ಮ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಎಲ್ಲರೂ ಅಹಿಂಸಾ ಧರ್ಮ, ಸತ್ಪುರುಷ ಸಾಧುಗಳು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇಶ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೋ ನಮಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು. ಬೌದ್ಧ ಮತ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಮೇಯ್ನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೇ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದು ಒಂದು ಯೂನಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯೂನಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಲವಂತವಾದ ರಾಜಗಳಿದ್ದರು. ಅಶೋಕ ಸಾಮ್ರಾಟಿಗೆ ಎದುರು ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಪರಾಕ್ರಮಿ ಆಗಿದ್ದ. ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಹಿಪ್ನೋಟೈಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಹಿಂಸದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಸೆ ಯಾವುದು, ಅಹಿಂಸೆ ಅಂತ. ಧರ್ಮ ಹಿಂಸೆ ತಥಾಯವಚ, ಅದಿನ್ನೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ. ಅಹಿಂಸೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಧರ್ಮದ ಸಲುವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನೋದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದು ಇವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಥರ ಅರ್ಜುನ ಕೂಡ ಅರ್ಜುನನ ಮನಸ್ಸು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಥರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅಹಿಂಸೋ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ, ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಲಿ, ನರಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಧರ್ಮ ಹಿಂಸಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದು. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಧರ್ಮನೇ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಾಗ ಅರ್ಜುನನು ಕೂಡ ಇದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇವೆಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳಿಟ್ಕೊಂಡು ಈಗೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾ 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 ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಓದೋನು. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ದೃಷ್ಟ್ವೇಮಂ ಸ್ವಜನಂ ಕೃಷ್ಣ ಯುತ್ಸುಂ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಂ ಸೀದಂತಿ ಮಮ ಗಾತ್ರಾಣಿ ಮುಖಂಚ ಪರಿಶುಷ್ಯತಿ ವೇಪತುಶ್ಚ ಶರೀರೇ ಮೇ ರೋಮಹರ್ಷಶ್ಚ ಜಾಯತೆ ಗಾಂಡೀವಂ ಸ್ರಂಸತೆ ಹಸ್ತಾತ್ ತ್ವಕ್ಚೈವ ಪರಿದಹ್ಯತೆ ನ ಚ ಶಕ್ನೋಮ್ಯವಸ್ಥಾತುಂ ಭ್ರಮತೀವ ಚ ಮೇ ಮನಃ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಅರ್ಜುನನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ಸಮುಪಸ್ಥಿತಂ ಇಮಂ ಸ್ವಜನಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಯುಯುತ್ಸುಂ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಂ ಯುಯುತ್ಸುಂ ಇಮಂ ಸ್ವಜನಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮಮ ಗಾತ್ರಾಣಿ ಸೀದಂತಿ ಮುಖಂಚ ಪರಿಶುಷ್ಯತಿ ಮೇ ಶರೀರೆ ವೇಪತುಃ ಚ ರೋಮಹರ್ಷಶ್ಚ ಜಾಯತೆ. ಹಸ್ತಾತ್ ಮಮ ಹಸ್ತಾತ್ ಅಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮಮ ಹಸ್ತಾತ್ ಗಾಂಡೀವಂ ಸ್ರಂಸತೆ ತ್ವಕ್ಚ ಏವ ಪರಿದಹ್ಯತೆ ಚ
ಮೇ ಮನಃ ಭ್ರಮತಿ ಇವ ಅವಸ್ಥಾತು ನಾ ಶಕ್ನೋಮಿ. ಈ ಥರ ಅನ್ವಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮುಪಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಜನರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಡೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯವರು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆಯವರು ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಈ ಕಡೆಯವರು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯುದ್ಧ ಅಂದಮೇಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಮ ಗಾತ್ರಾನಿ ಸೀದಂತಿ, ನನ್ನ ಒಂದು ಶರೀರದ ಅವಯವಗಳು ವೀಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾಯಿದೆ, ವೀಕನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೀದಂತಿ ಮುಖಂಚ ಪರಿಶುಷ್ಯತೆ, ಬಾಯಿ ಒಣಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಆಪತ್ತಿ ಬಂದಾಗ, ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಾಗ, ಗೆಲುವು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಬೆವರೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಾಡಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲು, ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಶಿವರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಶಿವರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಈತನಿಗೆ ಅದೇ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೀನೋ ಗೆಲ್ಲೋದಿಲ್ಲೋ, ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಆ ಥರನೂ ಅಪಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾಲಾಗ್ತೀವಿ. ಗೆದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಜನರ ಶವದ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ ನೋಡು ಅಂತ ಅದೊಂದು ಅಪಕೀರ್ತಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭೀಷ್ಮ ಅಂತ ಮಹಾಪುರುಷನ ಏನು ಯಾವ ಥರ ಸಾಯಿಸೋದಂತ ಏನು ಯುಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಯಾವುದು ಅಸ್ತ್ರಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಸ್ತ್ರ, ಭೀಷ್ಮನ ಸಾಯಿಸೋ ಅಂಥ ಅಸ್ತ್ರ. ಅದು ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕು. ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೂ ಈಗೆಲ್ಲ ವಿಯೋಗ ಏನೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ರಾಜ್ಯನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಖವಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಭಾವನೆ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತು. ಆ ಸಂಭಾವನೆ ಬುದ್ಧಿ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಂಭಾವನ ಬುದ್ಧಿ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಇಡೀ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸೇ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂತಾನೆ ರೋಮಹರ್ಷಶ್ಚ ಎಲ್ಲ ರೋಂಗಟೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಮ ಹಸ್ತಾತ್ ಗಾಂಡೀವಂ ಸಂಸ್ಥತೆ, ವೀಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಗ್ರಿಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಕೋತಿ ಇರುತ್ತಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಂಹಗಳಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹುಲಿ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡರ ಗರ್ಜನೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೋತಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೋತಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಿಪ್ ಇರುತ್ತಂದರೆ ಕೊಂಬೆಯಿಂದ ಕೊಂಬೆಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಗ್ರಿಪ್ ಇರೋ ಕೋತಿ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಣ್ಣಾಗಿರೋ ರೈಪ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಥರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಗ್ರಿಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸೌಂಡಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈಸಿ ಫುಡ್ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆ ಅಂದರೆ ಕೋತಿಗೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಕಂಟೆಂಪ್ಲೇಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಹೊರತು ನಡೆದಿರೋದನ್ನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎದುರುಗಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕಂಟೆಂಪ್ಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆ ಪೋರ್ಷನ್, ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ಎಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಹಸಿವು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಆ ಹಸಿವು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಕೃತಿ ಧರ್ಮ ಅದು. ನಮಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಇರಬೇಕು, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಚ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲ್ ಮೈಂಡಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸೇ ಕಂಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಜುನನಿಗಾಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ನಮಗೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಭ್ರಮತೀವ ಮನಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚಕ್ಕರ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಕಣ್ಣು ಸುತ್ತೋ ಥರ ಇದೆ, ಏನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಾತ್ಮಕ ಮನಃ, ಮೊದಲೇ ಅದರ ಸ್ವಭಾವನೇ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಕರ್ತವ್ಯ ವಿಮೂಢನಾಗಿ ಈ ಥರ ಫುಲ್ಲು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ನಾ ಶಕ್ನೋಮಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಗಾಂಡೀವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ.
ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕಾದರೂ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನೇ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನನೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಮಾತು, ಅಲ್ಲೊಂದು ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಜರ್ನಿ. ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಒಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನಲ್ಲಿದ್ದ. ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಶ್ರಮದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಆಶ್ರಮ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಿದ್ನಂತೆ. ಅವನಿಗೇನೋ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಲಿಲ್ವಂತೆ. ಏನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಆಡಂಬರ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮಂದಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರದ್ದು ಏನೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಉಪಾಧಿಗತ ದೋಷಗಳು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಹೋಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದನೋ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಮಿಷನಲ್ಲಿರೋ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಹೋಗು 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 ಅಂದಾಗ ಸರಿ ಅಂತ 15 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸತಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆಗನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧುರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿದ್ರಿಗನ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಗ್ ಮಾಡಿ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರೆಗ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಬೆರಳು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಯಾರೋ ವ್ಯಾಲಿಟೀರ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೂತಿದ್ದ ಆಸನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಮಲಯಾಳಮಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ದಂತೆ, ಇಷ್ಟು 15 ವರ್ಷ ಆಯ್ತೇನೋ ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರಂತೆ. ಆವಾಗಲೇ ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮುಂದುಗಡೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಗೃಹಸ್ಥ ಒಬ್ಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನನಗೆ ಕಾಮವಿಕಾರಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಸಿ ಅಂತ. ಹೌದಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳಿದ ಗೃಹಸ್ಥನ್ನು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಂತೆ. ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆಗೇ ಅದು ರೂಮ್ಗೆ ಲೈನ್ ಇತ್ತಂತೆ. ಒಂದು ರೂಮನ್ನು ಡಮ ಅಂತ ನಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಬಂದ್ರೆಗನ ಆ ರೂಮು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 80 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ, ಕಾಷಾಯ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಂತೆ. ಫಾರಿನರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಫಾರಿನರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೀಕ್ಷೆ ತೊಗೊಂಡೇನೋ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನು ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಕಾಮವಿಕಾರಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಬೇಕಂತಿದೆಯಾ? ಈತ ನೋಡು 80 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಸಾಧು ವೇಷ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೂ ಈತನಿಗೆ ಅದರಿಂದನೇ ಆ ಸಮಸ್ಯೆದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ. ಒಳಗಡೆ ಇರೋನು ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ನಂತೆ. ಅಬ್ಬೋ, ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರೋ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ತಾಯಿಗಂತ. ಅವನಿಗೂ ಗುಣಪಾಠ ಆಯ್ತಂತೆ. ಮತ್ತು ಇವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಕಾಮ 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 ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆಗನ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿಡು, ರಾಮ ರಾಮ ಅನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರಾಮ 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 ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡು, ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ದೂರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಐಡಲ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನೇ ಕಂಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀನು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡ. ಭಾಷಿಕಾರ ಭಗವಂತರು ಅಂತಾರೆ, ಆಸುಪ್ತೇ ಆಮೃತೇ ಕಾಲಂ ನಯೇದ್ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತೆಯ ದದ್ಯಾತ್ಮ ಅವಸರಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಾಮಾದಿನಾಂ ಮನಾಕಪಿ ಅಂತ. ಕಾಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ನೀನು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡ. ನಿನ್ನ ದಿನಚರ್ಯೆ ಹೆಂಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಾವನದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೆಸರಿ ಅನಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೇ ಅವು ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ದಿನಚರಿ ಹಂಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮೃತ್ಯು ಬರಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವೇದಾಂತದ ಆಲಂಬನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನುಭವ ಪರ್ಯಂತಂ, ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ವರೂಪತಃ ಅಲಂ ವೃತ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಸಾಕು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ವಸ್ತುನ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ತನಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಲಂಬನೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಫುಲ್ಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೈಂಡನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟುವ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ದುಃಖಗಳು, ಸುಖ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೋದು ಮತ್ತು ದುಃಖದಿಂದ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು. ಇದೇ ಥರ ಎರೆಹುಳ ಥರ ಸುಖ ಥರ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಖನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು, ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರಾಣನೇ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು. ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೆ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂತೆ.
ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಡ್ಮಿಂಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ 15 ವರ್ಷ ಆತನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೋಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಉಪಭೋಗ ಸಾಧನತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಉಪಭೋಗ ಸಾಧನತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಧಮ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಮೈಂಡ್, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಗಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಸವನ್ನು ಕೂಡ ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತದೃಷ್ಟ ರಸೋಪಸ್ಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ, ಅದು ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಗುರುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು ಆ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಅನಾತ್ಮ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವೋ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಸಾಧನತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಜುನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಅರ್ಜುನನೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಈ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಡೀಪಾಗಿ, ಅರ್ಜುನನಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಡೀಪಾಗಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ. ಅಹಂ ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ, ಕ್ಲಾರಿಟಿಲೆಸ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಜನ ನೋಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಅದು ಇದೇ ಜೀವನ ಏನೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಕ್ಲಾರಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಗೋಲ್ ಏನು, ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ. ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ. ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೇಗನ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಷ್ಕಾರ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಸ್ಥೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಂದ್ರೇಗನ ಮುಂದುವಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧ. ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಘ್ರ, ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋ ಹುಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಆ ಮನಸ್ಸು, ಆ ವ್ಯಾಘ್ರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೇಗನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಯ್ನು ಶತ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಆ ಮನಸ್ಸು ಅಹಂಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಅವನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು, ಅವನ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜುನನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಅಹಮಮ ಭಾವಗಳೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ಅಹಮಮ ಭಾವಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ನ ಇಲ್ವಾ, ಆ ಥರನೇ ನಾವು ಕೂಡ ಅರ್ಜುನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ವಿಷಾದ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅರ್ಜುನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋದು ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೇ ಅರ್ಜುನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.